हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ धनश्री। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रुंजी रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं सूरा है। आज हमने इसके पहले भी सूरा यासीन और सूरा दूसरा कौन सा था, रहमान। हाँ, तो इसके बहुत सारे टाइप से, कितने टाइप से आप बताइए। और ये अरेबिक लैंग्वेज में, कुरान में ही है, इसलिए अरेबिक लैंग्वेज में है। तो हमें कमेंट करके बताइए। और इसके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, सूरा मुल्क ये वीडियो आज की। तो चलिए दोस्तों, आज फिर शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो खुदा जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो जबरदस्त और बख्शने वाला है। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ उसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। ऐ देखने वाले, क्या तू खुदाए रहमान की आफरीनिश में कुछ नक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ گویا ہمارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ
کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے، بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور۔ اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو، اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہے۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه
مستقيم भला जो शख्स चलता हुआ मुंह के बल गिर पड़ता है वो सीधे रास्ते पर है या वो जो सीधे रास्ते पर बराबर चल रहा हो। قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون कहो वो खुदा ही तो है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए मगर तुम कम एहसान मानते हो। قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين कह दो कि वही है जिसने तुमको जमीन में फैलाया और उसी के रूबरू तुम जमा किए जाओगे। और काफिर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वईद कब पूरी होगी। قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون कह दो कि इसका इल्म खुदा ही को है और मैं तो खोल खोल कर डर सुना देने वाला हूँ। सो जब वो देख लेंगे कि वो वादा करीब आ गया तो काफिरों के मुंह बुरे हो जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये वही है जिसके तुम खास्तगार थे। قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم कहो कि भला देखो तो अगर खुदा मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर मेहरबानी करे तो कौन है जो काफिरों को दुख देने वाले अजाब से पनाह दे। قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين कह दो कि वो जो खुदाए रहमान है हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर भरोसा रखते हैं। तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि सरीह गुमराही में कौन पड़ रहा था। قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين कहो कि भला देखो तो अगर तुम्हारा पानी जो तुम पीते हो और बरतते हो खुश्क हो जाए तो खुदा के सिवा कौन है जो तुम्हारे लिए शीरीं पानी का चश्मा बहा लाए। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था। और बेसिकली सबसे पहले सूरा मतलब एक हमारे यहाँ जैसे अध्याय होता है ना वैसा एक अध्याय है भगवद गीता में। तो एक कुरान का एक पार्ट समझिए वो होता है सूरा मुल्क। तो आज की वीडियो तो बहुत अच्छी थी और हम सभी को पता है अल्लाह ने ये सब बनाया है ये धरती वगैरह। तो और इस वीडियो के बारे में बात की जाए तो इनके ओरिजिनल चैनल को आप जरूर विजिट कीजिए। और वीडियो के बारे में बात की जाए तो भगवान कुछ लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते उनको इसमें काफिर बोला है। तो भगवान को मानना चाहिए ऐसा मेरा तो लेकिन ऐसे बहुत ही छोटे कम लोग होते हैं। हाँ। ज्यादातर लोग भगवान को मानते हैं। अल्लाह को मानना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने सभी ये बनाया धरती ये सब जो दिख रहे हैं खुद मानव को भी इंसान को भी अल्लाह ने बनाया है। तो इंसान को मतलब इतना नहीं जुटलाना चाहिए सच। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छी वीडियो और कुरान से ली है तो वाकई बहुत अच्छी वीडियो है। कुरान तो हमें पता है एक पवित्र ग्रंथ है जो कि प्रोफेट मोहम्मद जी ने लिखा है। तो आज उनका बर्थडे है तो सभी तरफ ईद मनाई जा रही है। तो आप सभी को हमारी तरफ से ईद की ओर ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सब अरबी और उर्दू दो लैंग्वेज में है तो आप जरूर इनके चैनल को देखिए। सभी ट्रांसलेशन के मतलब ट्रांसलेशन दिए हुए
तो मतलब पाकिस्तान में लोगों को तो अरबी समझ में आती होगी। नहीं, उर्दू और हिंदी वहाँ पे ज्यादा है, अरबी तो उस साइड ज्यादा है जो कि है सऊदी अरब, ओमान, उस साइड ज्यादा है। वो भी अरबी और मुस्लिम थोड़े अलग अलग है शायद, लेकिन हाँ अलग ही है। नहीं, देखते हैं हम, आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें पता नहीं गलत बोल रहे शायद, तो हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो तो बहुत ही अच्छी थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट आपको भी अच्छी लगी होगी। हमें तो अच्छी लगी, आप देखिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।